ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किसान ਨੂੰ ट्रैक्टर हेठ दरड़ के ही मार दिता। लोग इस करके सहयोग नहीं देते क्योंकि लोग तो भुगत भुगी है, बिल्कुल, चाहे लैंड माफिया है, चाहे ड्रग माफिया है, चाहे कोई होर माफिया, वो तो एक संगठित ग्रोह है। संगठित ग्रोह जो कार्रवाई करता है, हिट करता है, तो उन्होंने किसी गल की परवाह नहीं होंगी। जे किसान नूं इस गल की खुड़क हुई जां किसान नूं महसूस होया, पता लग्या, ਇਹਦਾ अर्थ है कि पहला भी उत्थे ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। किसान ने तो सिर्फ एक चौकीदारी वाला काम किया ना जी। पहला चन्नी सरकार वेले, कैप्टन अमरिंदर सरकार वेले एक पासे तो यह दावे किए जाते सी कि रेत सस्ती मिलेगी, बड़ियां नवीं नीतियां बनदियां रहियां और रेत तो सस्ती की मिलनी सी। ये जरूर है कि पंजाबियों ने जरूर जिहड़े पिछले नब्बी मुख्यमंत्री सीगे जां सरकारां रहियां उन्हां दे सिरां 'च रेत जरूर पाती। ਹੁਣ सवाल यह है कि 2 ਜਾਂ 3 ट्रैक्टर चलाने वाले कौन होंगे है? वो भी एक सधारण हो सकता, कोई ड्राइवर होएगा जोड़ा आप बेचारा बेरोजगार होएगा, उत्थे बैठा होएगा, अगे मालक ने हुक्म चाढ़े होने। सवाल तो यह है कि वड्डियां जिहड़ियां मच्छियां हैगियां, वड्डे मगरमच्छ है, इस मामले 'चों काबू आउणगे? वो ये पुछदे सवाल कि भी जे ਉਹਦਾ कुछ लेना देना नहीं सी तां किस बिहाफ दे उत्ते वो बंदा जिहड़ा 4 ਲੱਖ रुपए 5 ਲੱਖ रुपए जिन्ने भी हैगे भी उन्हें सरपंच के परिवार को क्यों पैसे ले, ग्रांटा जारी कराने की उहदे कोल की अधिकार है? जिन्हां ते भ्रष्टाचार के दोष लग रहे हैं, बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं और एडियां वड्डियां कार्रवाइयां उन्होंने एक एक इट नापी तोली जा रही है। ईटां कित्थों आईयां, बजरी कित्थों आई, सीमेंट कित्थों आया, की लग्या इत्थे, किहो जिहियां टूटियां लगियां, किहो जिहा शानदार महल है, वो सारा कुछ इन्हां तस्वीरां भी फिर देखते जो साढ़े वर्गे पाठक है जोड़े फिर बड़े स्वाद ले लैके पढ़ते हैं कि देखो एडा शानदार महल बनाया। वो बनाया तो तुहाडे साढ़े वर्गों के सिर तो ही होंदा है। 5 बार प्रकाश सिंह बादल कोई थोड़ा समा नहीं होंदा, 5 बार मुख्यमंत्री रहना, 5 बार मुख्यमंत्री रहे होण, उन्होंने दौर च पता नहीं किन्ने क मंत्री बने होंगे, किन्ने क MLA बने होंगे, किन्ने क चेयरमैन बने होंगे। पंजाब च जिहड़ी जे आपां विचारधारा गल कर लईए, लोकां दी सोच की गल कर लईए, सभ्याचार की गल कर लईए, साडी बोली की गल कर लईए, साडे धर्म की, साडे अकीदियां की, खाण पीण की, तो बहुत कुछ है जिहड़ा पंजाबियां नूं अपनी विरासत च मिलिया जी। शायद वो उदां दा सभ्याचार विरासत उदां दी गल यूपी वालियां नाल ना मिलदी होवे, महाराष्ट्र वालियां नाल ना मिलदी होवे, दिल्ली वालियां नाल ना मिलदी होवे। पंजाब की बदकिस्मती देखो नवदीप, जिथे किते मौका लग्या जे गरीबां दे विद्यार्थियों का पैसा है उहदे ते किवें घपला हो सकता है, जे हस्पतालों दीयां दवाइयां का फैसला है उत्थे किवें घपला हो सकता है, जे इदां ही जिहड़ा नहरी पानी है तो उत्थे नहरी पानी देखो, नहरी पानी च भी पैसे खा के करोड़ां अरबां रुपए उहदी एक वक्रे तौर पर जान चल रही है। करोड़ां रुपए का कर्जा जिहड़ा हैगा उन्हां दे सिर चढ़िया है, वो बहुत कुछ बेच के खा गईयां, उन्हां कोल सोर्सिज कोई नहीं। जानी तुसीं सिर्फ इस गल नहीं कि पोलीटिकल तौर पर असीं दिखाना चाहुंदे हैं कि फलां दा कारपोरेशन का फलां चेयरमैन लाता, फलां दा फलां चेयरमैन लगाता। उस सिस्टम नूं करप्ट किन्हां लोकां ने कीता, उस सिस्टम का बेड़ा कर किन्हां ने कीता? कल्ली आम आदमी पार्टी वाले कह सकते कि सानूं तां जी साल होया आया नूं। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल, तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़। यह प्रोग्राम है जिस विच आपां झात मारदे हां वख-वख अखबारां ते, करदे हां उत्थों खास सरगर्मियां इकट्ठियां ते उन्हां ते करदे आपां विचार चर्चा, कोशिश करदे हुंदे हां कि जो भी खबरां मेन सुर्खियां दा हिस्सा ने उस ते विचार चर्चा कीती जावे, तुहानूं दस्सिया जावे किहड़ी खबर दे पिछे दा राज की है, की कुछ है जिहड़ा ओह इस दे विच खास है। सो जिवें कि मैं तुहानूं पिछले 2 हफ्तिਆਂ तो ही दसदी आ रही हां कि न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़ प्रोग्राम दे विच हुण साडे नाल विचार चर्चा करन दे लई अक्सर जुड़दे ने ते जुड़िया करनगे जगतार सिंह सिद्धू जी। असीं उन्हां दा स्वागत करांगे। सत श्री अकाल सर, स्वागत है जी तुहाडा। मेहरबानी नवदीप, तुसीं मौका दिता काफ़ी दिनों बाद जिहड़ा जिद्दां तुसीं गल कर रहे हो। आखिरकार जो कुछ असीं पढ़ते हैं, सुनते हैं तो जो दर्शकों नाल शेयर करने का मौका मिलता है, तुसीं चंगा प्लेटफॉर्म मुहैया करदे हो, धन्नवाद जी। तां
ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੀਪ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਗਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ? ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁਗਤ-ਭੋਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-10 ਹੋਰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੜਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਨਵਦੀਪ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀਮਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਹੀ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਵਦੀਪ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤ ਸਸਤੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਰੇਤ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵਦੀਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਰੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਆਹ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਰੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 17 ਖੱਡਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਐਨ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਅਫਸਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਡ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਦਰੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਐਡੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ MLA ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ PA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਦੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੈਅ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੇਚੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਗਵਾਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੇ। ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ MLA ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਗਰੰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਦੀਪ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੱਪ ਕੇ ਫੱਟ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MLA ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਏ। ਗਰੰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ MLA ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ MLA ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਦ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ MLA ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਇੱਕ ਕਮਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਨਵਦੀਪ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੇਖਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜੋ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਕੁਝ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਵਦੀਪ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ MLA ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜੇ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ,
ਬਜਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਗਰੰਟਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਰੰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝੀ ਵੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਲਏ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਜੇ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿੱਥੜੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਵਾੜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਆਗੂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ MLA ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 3 ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੰਜੋਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਣ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਆਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜੋਲੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਤੇ ਸਠਿਆਲਾ ਦੋ ਐਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬੋਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਨੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਠਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਠਿਆਲਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਵਦੀਪ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਜਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਨਵਦੀਪ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਤੁਪਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾਪਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਕਿ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ 6 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, 4 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਦੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦੇਖੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ MLA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਵਦੀਪ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਲੀ ਕਾਲਜ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਕਾਲਜ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਧਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਆਪ 'ਚ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਦੀਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਖਾ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਖੱਡਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
PRTC ਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰਦ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PRTC ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ PRTC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ PRTC ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੋਰਸਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਜੇ PRTC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ PRTC ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਵਦੀਪ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ MD ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮਹਿਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੱਕ, ਹੈੱਡ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਖਬਰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਤੱਕ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਕੱਲਾ PRTC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ, ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ PSADC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਹੇ 2-3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਆ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਲੇਮਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਫਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਤਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਕੋਸੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ 'ਚ ਲੀਗ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।